Hello, hello everybody. Welcome to this lecture, today's lecture. I told you yesterday that in the story Train to Pakistan, the story of the novel Train to Pakistan, today we are going to see the part that is related with Juga and Nuran. In the last video, we have seen how the dacoits killed, murdered and looted Lala Ramlal. Now, at the same time, on the river bank, there was another scene. When the dacoits were looting Lala Ramlal, on the other side of the village, Manomajra, other incident was taking place. What is that incident? Let us see. It is related with Juga and Nuran. Friends, Jagat Singh is called as Juga. Jagat Singh lives in Manomajra. He is called as Juga. And Nuran is his beloved. Nuran is a Muslim girl, a Muslim young girl. And Juga means Jagat Singh is a Sikh. It is a strange love story between these two. Nuran is the daughter of the village mullah. Like the dacoits, Juga has also been waiting for the goods train to speed by the village before going out to meet Nuran. He slips quickly off, fishes out a spear from the haystack, and is about to put on his shoes before his mother stops him. She reminds him that he is on probation and is not allowed to leave the village after sunset. If enemies see him, they will report him to the police and he will be sent back to jail. When Juga still lives on the pretext of driving away pigs from his field, he starts wailing and shouting. Go, go, wherever you want to go. If you want to jump in a well, jump. If you want to hang like your father, go and hang. It is my lot to weep my kismat, she said, slapping her forehead. It's all written here. See what happens. Jagat Singh is in his house. It is the time that early hours of morning. Dawn, we can say dawn. Just now, he was waiting for the train to speed up. It was the time of the goods train to speed up. In the early morning, before the sunset, like the dacoits, Jaga has also been waiting for this train. As soon as he heard this train, he started his journey towards Nuran. He slips quickly off, fishes out a spear from the haystack, and is about to put his shoes. That time, his mother stopped him. She asked, "Where are you going?" पहा की जगत सिंग पहाटे पहाटे जागा होता. गुड्स ट्रेन जायची वाटच पाहत होता. गुड्स ट्रेनचा आवाज झाला, पहाटेच्या ट्रेनचा आवाज झाला तसा तो अंथरूण सोडून उठला. त्यानं एक काठी हातामध्ये घेतली, स्पियर भाल्यासारखी असलेली, आणि तो शूज घालायच्या तयारीत होता. एवढ्यात आई तिथं आली आणि आई त्याला म्हणाली की जायचं नाही, बाहेर जायचं नाही. She said, "You are not allowed to leave because you are on probation, and if your enemies see you out, they will tell the police and the police will take you to the jail." पहा की जगत सिंगची हिस्ट्री तुमच्या लक्षात आली असेल. जगत सिंगला तसं जामिनावर सोडण्यात आलेलं होतं, नाहीतर तो जेलमध्ये बदमाश म्हणून ठेवलेला होता त्याला. परंतु आई म्हणते की पहा, तुला
रात्रीच्या वेळेला घरीच राहण्याची सक्ती केलेली आहे पोलिसांनी, कुठेही बाहेर पडायचं नाही रात्री असं सांगितलेलं आहे तुला, तेव्हा अजून रात्रीचा प्रहर सुरू आहे, तू कुठेही जाऊ नकोस, नाहीतर जर तुझ्या शत्रूंना सुगावा लागला तर ते लगेच तुला जेलमध्ये पाठवतील. परंतु जुगा सांगतो की नो, आय वॉन्ट टू गो अवे, आय एम गोइंग टू द फील्ड टू ड्राईव्ह अवे द पिग्स. अँड ही स्टार्ट्स going, he wants to go out. He is not listening to his mother. आईला म्हणतो की हे पहा, मला शेतात जाऊन पिग्ज येतात, डुकरे वगैरे येऊन शेताची नासधूस करतात, त्यांच्याकडं जाऊन पहारा करून यायचं आहे. आई ओरडायला लागते, गो गो व्हेरेवर यू वॉन्ट टू गो, जा तुला जायचं आहे तिथं. ऐकायचं माहितीच नाही आहे तुला, वाटलं विहिरीत जीव द्यावा तर दे, नाही तर वडिलांसारखा जळलटक फाशीला. माझंच तर नशीब असलाय रडत बसायचं. माय किस्मत, सी सेज, इट इज माय लॉट टू वीप, माय किस्मत. तुम्हा दोघांपुढं रडत बसणं हेच माझं भाग्य आहे म्हणते ती, आणि स्वतःच्या कपाळावर हात मारून म्हणते, इट्स ऑल रिटन हिअर, इथं लिहिलं आहे सगळं माझ्या कपाळावर, तुझ्यासारखा मुलगा, तुझ्या बापासारखा माणूस, असं ती वैतागून म्हणते. कारण जगत सिंग तिचं काही ऐकत नाही. Jagat Singh opens the door and looks on both sides to make sure that no one is about. Then he makes his way to the river bank where Nuran is already waiting for him. When he catches hold of her, she struggles initially but eventually gives in with saying, "You put your hands on the person of a strange woman. Have you not no mother or sister at home? Have you no shame? No wonder the police have got you on the register as badmash, a bad character. I will also tell the inspector sahib that you are a badmash." पहा की तो जातो, नदीच्या काठावरती जातो. There already Nuran was waiting for him. He makes his way to river bank where she was. river bank म्हणजे नदीच्या काठावरती त्यानं तिच्याशी भेटायचं ठरवलेलं होतं. ती पण तिथं येऊन थांबलेली होती आणि तिला पाहिल्याबरोबर तो पुढं जातो आणि तिला पकडतो, जवळ घेतो. त्यावेळी ती नुरान काय बोलते पहा की, यू पुट युअर हँड्स ऑन द पर्सन ऑफ अ स्ट्रेंज वुमन. ती अशी थोडंसं थट्टा करत असेल किंवा थोडंसं लाजून असेल. ती काय म्हणते की हे असं परक्या बाईला, परक्या स्त्रीला आपल्या जवळ घेणं चांगलं आहे का? तुझ्या घरी आई बहिणी कोणी आहेत की नाही? हॅव यू नो शेम? तुला काही लाज लज्जा वाटते की नाही? अशा पद्धतीनं ती त्याच्याशी बोलते. आता ते बोलणं किती खोटं आहे आणि किती खरं आहे ते तिलाच माहीत. नो वंडर द पोलीस हॅव गॉट यू ऑन देअर रजिस्टर ॲज अ बॅड कॅरेक्टर. तुला पोलिसांनी बदमाश म्हणून त्यांच्या रजिस्टरवर नोंद केलेला आहे, ते बरोबरच आहे म्हणते. मी तर आता इन्स्पेक्टरला सांगणार आहे की हा खरंच बदमाश आहे, असं वगैरे ती त्याला बोलते. तो काय म्हणतो पहा, आय एम ओनली बदमाश विथ यू नुरो, वी शुड बी बोथ लॉक्ड अप इन द सेम सेल. तो तिची थट्टा करतो आणि म्हणतो की मी तुझ्यासाठी बदमाश आहे आणि असणार आहे, असं तो म्हणतो. आणि ते एक हिंदी गाणं आहे ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो, तसं तो काहीतरी म्हणतो आणि ती वेळ मारून नेतो. नुरान कीप्स ॲक्टिंग कॉय अँड resisting Juga's advances. He crosses her arms behind her back and crushes her till she cannot speak or breathe. He then starts stroking her hair and face before making love to her. He slips his hands inside her shirt. असं सगळं वर्णन केलेलं आहे खुशवंत सिंगनं की तो तिला कसं भेटतो, ती कशी लाजते, ती त्याला ढकलायला पाहते, परंतु ती कशी प्रतिकार करू शकत नाही वगैरे. इथं जुगा आणि नुरान यांची नदीच्या किनाऱ्यावर भेट झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. नो नो प्लीज, मे अल्लाज कर्स फॉल ऑन यू, लेट गो माय हँड, आय विल नेव्हर मीट यू अगेन इफ यू बिहेव लाईक धिस. ती त्याला म्हणते की तू असं वागत राहिलास तर मी परत तुला कधीच भेटणार नाही. असं ती बोलत असताना ॲज द शॉट्स फायर्ड बाय द डकॉइट्स रिंग इन द एअर, Nuran is alarmed but not Jugat Singh. He continues his lovemaking till Nuran pushes him away and he lies exhausted by her. पहा की तो नुरानचं काही ऐकून घेत नाही आणि इतक्यामध्ये तिथं
डकॉइट्सनी जो लाला रामलालच्या घरावर दरोडा टाकला होता आणि लाला रामलालला गोळी घालून मारलेलं होतं, त्या गोळ्यांचा आणि हवेत जे बार सोडलेले होते, हवेत ज्या गोळ्या झाडलेल्या होत्या, त्या दरोडेखोरांनी गावावर दहशत ठेवण्यासाठी पुढं कुणी येऊ नये म्हणून त्याचा आवाज बरोबर ऐकायला आला. म्हणजे पहा, 2 घटना एकाच वेळी घडत आहेत. द 2 incident take place simultaneously, one on the river bank where Jagat Singh and Nuran meet together, and in the village Manu Majra, Lala Ram Lal's house is attacked by the dacoits. The same things happen together, and the same things start with the signal of the मॉर्निंग गुड्स ट्रेन. पहाटेच्या मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रेनच्या सिग्नल बरोबर या दोन्ही गोष्टी घडतात. एकीकडं डाकू लाला रामलालच्या घरावर दरोडा टाकून बंदुकीच्या फैरी झाडतात आणि त्याच वेळेला इकडं नुरांच्या बाहुपाशामध्ये हा जगत सिंग असतो पहुडलेला. ह्या दोन्ही घटना घडतात आणि ते ऐकल्यानंतर त्याचं हवेमध्ये गोळीबार झालेला ऐकल्यानंतर नुरान घाबरते. नुरान इज अलार्म्ड, बट जगत सिंग इज नॉट अलार्म्ड. ही कंटिन्यूज हिज लव्ह मेकिंग टिल नुरान पुशेस हिम अवे. अगदी तो त्याच्यात काहीच फरक पडलेला नाही. त्यानं नुरानला सोडलेलं नाही. तिला जवळ घेऊन तो तिथं नदीच्या किनाऱ्यावर पडलेला होता. दॅट इज ऑल यू वॉन्ट अँड यू गेट इट. यू आर जस्ट अ पीझंट, ऑलवेज वॉन्टिंग टू सो युअर सीड. इवन इफ द वर्ल्ड्स वेअर going to hell, you would want to do that even when guns are being fired in the village, won't you? ती बडबडायला लागलेली आहे. नुरान म्हणते की तू असा कसा आहेस? एकीकडं गावामध्ये गोळीबार होतो तरी तुझ्यामध्ये फरक पडत नाही, सगळं जग खड्ड्यात गेलं तरी तुला काही वाटत नाही, असं वगैरे ती त्याला बोलत राहते. जगा रिप्लाइज दॅट शी इज ओनली इमॅजिनिंग थिंग्स. तो म्हणतो ती उगाच घाबरलेली आहे, काही घडलेलं नाही आहे असं काही घाबरण्यासारखं. बट वेन 2 shots रिंग इन सक्सेशन, नुरान स्टार्ट्स क्राईंग. इवन जगत सिंग इज अलार्म. परंतु गोळी पाठोपाठ गोळी अशा जेव्हा पुढं अजून 2 गोळ्या ऐकायला मिळतात, गोळीबार ऐकायला मिळतो, त्यावेळेला तोही घाबरतो आणि नुरान तर रडायलाच सुरुवात करते. ही सीज पीपल अप्रोचिंग द रिव्हर बँक अँड रेकग्नायझेस देम ॲज हिज रायवल मल्ली अँड हिज गँग. एवढ्यामध्ये त्यांच्या लक्षात येतं की नदीच्या दिशेनं मल्ली आणि मल्लीचा गँग दरोडा टाकलेला तिकडं यायला लागलेला त्याला दिसतो, ओळखतो तो बरोबर. ही इज फ्युरियस विथ मल्ली फॉर ब्रिंगिंग हिज गँग टू मनो माजरा अँड स्वियर्स टू सेटल इट विथ हिम. He is very much angry because Jagat Singh had told Malli that he should not enter his village. आपल्या गावात तू येऊ नकोस, दरोडा टाकू नकोस असं जगत सिंगनं त्याला सांगितलं होतं. आणि तरीसुद्धा मनु माजरामध्ये मल्ली आणि त्याचे गँग येतात आणि लाला रामला मारतात किंवा दरोडा घालतात. हे त्याला अजिबात पसंत नव्हतं. तो शपथच घेतो की मी ह्याचा बदला घेणारच, या मल्लीच्या आणि मल्लीच्या गँगचा मी बदला घेणार, अशी तू जणू काही शपथच घेतो. ही इज फ्युरियस. वेन ही आस्क्ड whether he would report them to the police, Juga tells Nuran that they should head for home before people start missing him in the village. ती म्हणते की पोलिसांमध्ये तू सांगणार आहेस का गोळीबार झाला वगैरे? तर जगत सिंग म्हणतो आता आपल्याला कुणी पाहायच्या अगोदर घरी गेलं पाहिजे. घरी मग पोलीस येऊन मला शोधतील, ते येण्यापूर्वी मला तिथं हजर राहिलं पाहिजे घरात, असं तो म्हणतो आणि घराच्या दिशेनं निघतो. हर फियर्स अँड आस्क हर टू मीट हिम द नेक्स्ट इव्हनिंग अँड शी हाफ हार्टेडली टर्न्स डाऊन द इन्व्हिटेशन. नाव ही प्रॉमिसेस हर टू मीट द नेक्स्ट डे. ही ऑल्सो कॉल्स हर द नेक्स्ट डे ॲट द रिव्हर बँक, बट शी डिनाईज द इन्व्हिटेशन. तो तिला म्हणतो उद्या पण आपण इथंच भेटू, असेच भेटू, पण ती ते इन्व्हिटेशन फेटाळून लावते. When Juga reached home, he finds the door open and several villagers in the courtyard talking to his mother. He turns back quietly and makes his way to the river. Now what happens? As soon as he reached the house, he saw that in his house the door was open and all the people, many of the people
फ्रॉम द विलेज हॅज गॅदर टू हिज होम. पाहतो की गोळीबार झाला आहे, दरोडा पडला आहे म्हटल्यावरती ह्याच्या घरात लोक सगळे येऊन थांबलेले आहेत, गावातले लोक येऊन थांबलेले आहेत. आता तो बाहेरून कसा काय आत जाणार? तू कुठं गेला होतास असं लोक विचारतील, किंवा दरोडा घालायला तूच आला असणार असंही लोक म्हणतील. दरोड्यात तूच सामील असणार म्हणूनच घरात नव्हतास असं असे आरोप करतील. म्हटल्यावर तो घरात जाण्याऐवजी अगोदरच आपल्या लोक घरात येऊन पोचलेत म्हटल्यावर तसाच बाहेर पडतो आणि पुन्हा नदीकडे जातो. सी, इन दिस पार्ट ऑफ द novel we have seen the relationship between Jagat Singh and Nuran. Also at the same time we know that Jagat Singh is registered as the Badmash number 10 in the village Manu Majra, and he is always watched by the police. He is not allowed to go out at night. Yet he dares to meet Nuran on the river bank, and it is his bad luck that when he was meeting Nuran at the same time on the other side of the village, Lala Ramlal's house was looted by the dacoits, Malli and his gang, and also they killed Lala Ramlal. हा भाग आपण इथं या आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहिला. आता आपण पुढं या मनोमाजरामध्ये काय घटना घडत आहेत हे पुढच्या भागामध्ये पाहणार आहोत. टिल देन, गुड डे.